तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केमिस्ट्री बाय निमेश सर यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। मित्रों, हूँ बनावी रह्यो छुं तमारा माटे केमिस्ट्रीनो विडियो अने टॉपिक है नॉर्मालिटी। आशा राखुं छुं तमने आ विडियो खूब पसंद आवशे। ओके मित्रों, नॉर्मालिटी स्टार्ट करिए एना पहेला आपणे डिस्कस करी ले। लास्ट लेक्चर में आपणे शीखी चूक्या तुल्य भार कई रीते शोधी शकाय, मतलब के मित्रों ग्राम, इक्विवेलेंट अने इक्विवेलेंट वेट। ओके चलो ए लेक्चर मित्रों अहींया तमने खूब अगत्यनो अने खूब काम लागशे। ओके चलो गभरावानी जरूर नथी मित्रों, आजना लेक्चर में पण आपणे थोड़ा घणा अंशे एनुं रिविजन करी लेशुं। ओके स्टार्ट करिए। आजनो लेक्चर शुं छे? नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी अने मित्रों आ टॉपिक 11th में पण अगत्यनो छे अने 12th में पण तमे शीखशो नॉर्मालिटी। 12th में पण मित्रों चेप्टर नंबर 2 सोल्यूशन में आ टॉपिक आवशे। ओके चलो नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी जेने मित्रों सप्रमाणता पण कहेवाशे। सप्रमाणता अथवा तो मित्रों ग्राम तुल्यता पण कहेवाशे। ग्राम तुल्यता तो मित्रों जो केटला जुदा जुदा नाम छे। नॉर्मालिटी कहेवाशे अथवा तो सप्रमाणता कहीए अथवा तो ग्राम तुल्यता। ओके चलो स्टार्ट करिए। नॉर्मालिटी मित्रों नॉर्मालिटी संज्ञा जेम आपणे मोलारिटी विषे लेक्चर अपलोड करी चुक्या त्यां मोलारिटी नी संज्ञा शुं थी? कैपिटल एम। मोलालिटी एनी संज्ञा शुं थी? स्मॉल एम। एम अहींया मित्रों नॉर्मालिटी एनी संज्ञा छे कैपिटल एन। तो कैपिटल एन कोईपण जग्याए तमने सोल्यूशन आपेल होय त्यां लखेलुं होय एनो मतलब शुं थयो के नॉर्मालिटी आपेली छे। हवे जो मित्रों नॉर्मालिटी नी व्याख्या, नॉर्मालिटी नो मीनिंग शुं थशे? तो मित्रों जो 1 लीटर द्रावण में 1 लीटर द्रावण में रहेला द्राव्यना ग्राम तुल्यनी संख्या, ग्राम तुल्यनी संख्या तेने शुं कहेवाय? द्रावणनी नॉर्मालिटी। तेने द्रावणनी नॉर्मालिटी कहे छे। तो मित्रों आ थई नॉर्मालिटी नी व्याख्या। जेम आपणे मोलारिटी में शुं शीख्या था मित्रों? मोलारिटी में के 1 लीटर द्रावण में ओगाळेल द्राव्यना मोलनी संख्या ने कहेवाय मोलारिटी। एवी ज रीते मित्रों अहींया शुं छे? नॉर्मालिटी 1 लीटर द्रावण में रहेला द्राव्यना ग्राम तुल्यनी संख्या एने कहेवाय द्रावणनी नॉर्मालिटी। तो ग्राम तुल्यनी संख्या शुं छे ए पण मित्रों लास्ट लेक्चर में जोई। ओके आजना लेक्चर में पण हूँ तमने रिपीट कराई दईश जेथी क्लियर थई जाय। बीजी वस्तु मित्रों लास्ट लेक्चर में मैं होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4 क्वेश्चन आपेला अने एनुं सोल्यूशन लखी अने तमने कॉमेंट सेक्शन में लखवा कीधेलुं। त्यां पण अमुक विद्यार्थीओने एक क्वेश्चन में डाउट हतो ए पण आजना लेक्चर में लास्ट एनुं पण सोल्यूशन करी लईशुं। ओके चलो व्याख्या शुं थई? 1 लीटर द्रावण में रहेला द्राव्यना ग्राम तुल्यनी संख्या एने कहेवाय द्रावणनी नॉर्मालिटी। सूत्र शुं थशे? मारे नॉर्मालिटी फाइंड करवी होय तो एनुं सूत्र शुं थशे मित्रों? संज्ञा शुं छे? कैपिटल एन। काउंस में आपणे लखी पण दईए नॉर्मालिटी कैपिटल एन एटले नॉर्मालिटी बराबर द्राव्य, द्राव्यना ग्राम तुल्यनी संख्या, द्राव्यना ग्राम तुल्यनी संख्या अने डिवाइडेड बाय शुं आवशे? द्रावणनुं कद। द्रावणनुं कद अने मित्रों क्या एकम में? लीटर में। क्या एकम में मित्रों? लीटर में। तो शुं लखीशुं? द्रावणनुं कद शेमां? लीटर में। एनो मतलब मित्रों एमएल में तमने आपेलो होय तो तमारे कन्वर्ट शेमां करवुं पड़े? लीटर में। ओके चलो आना उपरथी एनो एकम शुं थशे मित्रों? आ थयुं सूत्र। एकम यूनिट शुं थशे? जो तो ग्राम तुल्य एने इंग्लिश में शुं कहेवाय? ग्राम। तुल्य मतलब इक्विवेलेंट। तो आनो एकम शुं लखाशे मित्रों? ग्राम तुल्य पर लीटर अथवा आ रीते पण लखाय ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ग्राम तुल्य पर लीटर अथवा तो मित्रों तमे कैपिटल एन लखी दो एनो मतलब पण शुं थई गयो? नॉर्मालिटी। एक्जाम्पल तरीके कोई न्यूमेरिकल आपेलो होय अने एनो आंसर 5 आवतो होय तो તમે 5 ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ પર લિટર લખો અથવા તો 5 કેપિટલ એન લખો, એનો એકમ
થઈ ગયો. ચાલો મિત્રો, હવે ઘણી જગ્યાએ બરોબર આ જ સૂત્રને હું બીજી રીતે લખું છું. કઈ રીતે લખી શકાય જુઓ તો, આ જ સૂત્રને હું બીજી રીતે લખું છું. બરોબર, સેમ વસ્તુ છે મિત્રો, ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા પર દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. હવે તમને આ રીતે તમને ખ્યાલ ના હોય અથવા તો બીજી રીતે લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાશે મિત્રો? જો દ્રાવ્યનું નોર્માલિટી બરાબર શું લખાશે? નોર્માલિટી કેપિટલ N ઇઝ ઇક્વલ ટુ દ્રાવ્યનું વજન કયા એકમમાં હશે મિત્રો? ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ મતલબ ગ્રામમાં હશે. દ્રાવ્યનું વજન ગ્રામમાં ડિવાઇડેડ બાય દ્રાવ્યનો તુલ્ય ભાર, દ્રાવ્યનો તુલ્ય ભાર ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ લીટરમાં, દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. તો મિત્રો જો ખાસ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા, દ્રાવ્યનું વજન ડિવાઇડેડ બાય દ્રાવ્યનો તુલ્ય ભાર, એને શું કહેવાય? ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા. લાસ્ટ લેક્ચરમાં મિત્રો જોઈ ચૂક્યા, દ્રાવ્યનું વજન ડિવાઇડેડ બાય દ્રાવ્યનો તુલ્ય ભાર કરો એટલે મને શું મળે? ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા ડિવાઇડેડ બાય દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. તો સેમ વસ્તુ જ થઈ. પણ ચાલો આ સૂત્ર તમને ખ્યાલ ના આવે તો તમે આ રીતે પણ લખી શકો. હજી મિત્રો એક વસ્તુ થઈ શકે, બરોબર, જે એવરેજ સ્ટુડન્ટ છે અથવા તો આપણે કહીએ વીક સ્ટુડન્ટ છે, જેને ખ્યાલ હજી પણ નથી આવ્યો, તો હજી પણ એક રીતે હું દર્શાવી શકું. માની લો કે તમને ml માં આપેલું છે દ્રાવણનું કદ, શેમાં છે? ml માં મતલબ મિલીલીટરમાં. તો તમે શું કરશો? અહીંયા મિલીલીટરમાં જે આપ્યું છે બેઠું, ઉપર શું કરશો? ગુણ્યા 1000. ખ્યાલ આવે મિત્રો? શું કર્યું આપણે? મિલીલીટરમાં આપ્યું હોય તો લીટરમાં ફેરવવા આપણે શું કરવું પડે? 1 લીટર બરાબર 1000 ml. આ રેફરન્સ તો આપણને ખ્યાલ છે. હવે મિલીલીટરમાં આપ્યું છે ને લીટરમાં ફેરવું, તમે શું કરો? જે કાંઈ પણ સંખ્યા મિલીલીટરમાં આપી હોય એ ડિવાઇડેડ બાય 1000. તો અહીંયા તમે એવું કરો, મિલીલીટરમાં છેદમાં 1000, તો છેદનો છેદ અંશ ઉપર. તો શું કરશો? 1000 ગુણ્યા દ્રાવ્યનું વજન ગ્રામમાં છેદમાં દ્રાવ્યનો તુલ્ય ભાર ગુણ્યા દ્રાવણનું કદ મિલીલીટરમાં. ઓકે મિત્રો, ન્યુમેરિકલ આવશે ત્યારે એ પણ જોઈશું. અને એક સૂત્ર યાદ રાખવું તો આ સૂત્ર પણ ડાયરેક્ટ યાદ રાખી શકાય. દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા, તો ગ્રામ તુલ્ય મળે કઈ રીતે? દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવ્યનો તુલ્ય ભાર અને છેદમાં દ્રાવણનું કદ શેમાં હોવું જોઈએ? લીટરમાં. ઓકે મિત્રો, એ પણ અહીંયા લખી દઈએ મિત્રો. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું ગ્રામ તુલ્યની મારે સંખ્યા જોઈએ છે. ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા તો કઈ રીતે મળશે? ચાલો, દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા, દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા મારે જોઈએ છે તો કઈ રીતે મળશે? દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવ્યનો તુલ્ય ભાર. તો સર લાસ્ટ લેક્ચર ચાલો મેં જોયો નથી તો મને ખ્યાલ નથી તુલ્ય ભાર કઈ રીતે શોધી શકાય. તો મિત્રો બેસ્ટ વસ્તુ તમારે ડિટેલમાં જોવું હોય આખું એક્ઝામ્પલ સાથે, બરોબર, તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ જોઈ શકો, અથવા હું તમને અહીંયા પણ રિવાઇઝ કરાવી દઉં. અહીંયા પણ હું શોર્ટમાં રિવાઇઝ કરાવી દઉં, બરોબર. એટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ મિત્રો? ઓકે, ચાલો એટલું ક્લિયર. હવે હું અહીંયા પણ રિવાઇઝ કરાવી દઉં કે તુલ્ય ભાર કઈ રીતે શોધી શકાય. યાદ કરો મિત્રો, આપણે પહેલા તો સામાન્ય સૂત્ર લખીએ. ચાલો, મારે કોઈ પણ પદાર્થનો કોઈ પણ સંયોજનનો તુલ્ય ભાર જોઈએ છે, બરોબર. તુલ્ય ભાર જોઈએ છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ. ઓકે, તુલ્ય ભાર જોઈએ છે તો આપણે શું જોયું હતું? અણુભાર કરું, આણ્વિક દળ કહું અથવા તો મોલર દળ કહું, બરોબર. અણુભાર, આણ્વિક દળ અથવા મોલર દળ. અને અણુભાર તો મિત્રો ઇઝીલી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકે. કઈ રીતે? મને કોઈ પણ સંયોજન આપ્યું હોય એમાં રહેલા દરેક તત્વના પરમાણ્વિક દળનો સરવાળો એટલે મને મળે અણુભાર ડિવાઇડેડ બાય એક્સ. તો ચાલો, લાસ્ટ લેક્ચર નથી જોયું તો આ એક્સ નો મતલબ પણ મને નથી ખબર. તો મિત્રો એક્સ શું છે? એક્સ એસિડિકતા. એક્સ શું છે? એસિડિકતા અથવા તો બેઝિકતા અથવા તો મિત્રો શું છે? સંયોજકતા, બરોબર. તો એના વિશે મિત્રો ડિસ્કસ કરીએ. સરળ એ જ રહેશે કે તમે લાસ્ટ લેક્ચર જુઓ અથવા તો અહીંયા પણ આપણે સૂત્ર કહી દઈએ. મારે એસિડ માટે તુલ્ય ભાર જોઈએ છે, એસિડ માટે તુલ્ય ભાર જોઈએ છે તો હું શું કરીશ? એનો અણુભાર છેદમાં એસિડનું શું હોય? બેઝિકતા. તો શું કરીશ? અણુભાર છેદમાં બેઝિકતા.
બેઝ માટે જોઈએ છે, બેઝ માટે તો શું કરીશ, અણુભાર છેદમાં બેઝની શું હોય, એસિડિકતા, બેઝની શું હોય, એસિડિકતા. મિત્રો ખ્યાલ એવો તુલ્યભારનો મતલબ. અને ક્ષાર અથવા સંયોજન આપેલું હોય, ક્ષાર અથવા તટસ્થ સંયોજન, ક્ષાર અથવા તટસ્થ સંયોજન, તો શું કરશો, એનો અણુભાર ડિવાઇડેડ બાય એમાં રહેલા ધન આયનનો કુલ વીજભાર, એટલે હું શું લખીશ, સંયોજકતા. તો મિત્રો એસિડના કિસ્સામાં તુલ્યભાર કઈ રીતે મળે, અણુભાર છેદમાં એની બેઝિકતા, બેઝ માટે અણુભાર છેદમાં એસિડિકતા, અને ક્ષાર અથવા તટસ્થ સંયોજન હોય તો અણુભાર છેદમાં એની સંયોજકતા. તો મિત્રો આ વાત થઈ બેઝિક નોર્માલિટી, એની વ્યાખ્યા, એનું સૂત્ર શું છે, નોર્માલિટી કઈ રીતે શોધી શકાય. મેં બંને જુદા જુદા સૂત્ર લખીને સમજાવ્યું, બરોબર. વસ્તુ સેમ જ છે પણ આ કઈ રીતે એવું એ પણ મેં તમને સમજાવી દીધું, બરોબર. તુલ્યભાર કઈ રીતે શોધી શકાય, ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા કઈ રીતે શોધી શકાય એ પણ તમે સમજાવી દીધું. ઓકે. અને જુદા જુદા પદાર્થ માટે કઈ રીતે શોધી શકાય. બીજી વસ્તુ મિત્રો આપણે એ પણ શીખ્યા હતા કે એસિડ માટે મારે તુલ્યભાર જોઈએ છે તો હું શું જોઈશ, મને એક્ઝામ્પલ તરીકે H2SO4 આપ્યું છે તો હું શું જોઈશ એમાં કે સોલ્યુશનમાં જે કેટલા H+ આયન છૂટા પડે છે તો એની કિંમત અહીંયા મૂકીશ. બેઝ માટે મારે જોઈએ છે તો કેટલા OH- છૂટા પડે છે એની કિંમત અહીંયા મૂકીશ. અને ક્ષાર અથવા તટસ્થ સંયોજનના કિસ્સામાં ધન આયન પરનો કુલ વીજભાર. તો મિત્રો આ વાત થઈ બેઝિક નોર્માલિટી વિશે. ફટાફટ મિત્રો સ્ક્રીનશોટ લેજો, ત્યારબાદ જોઈએ આગળ ન્યુમેરિકલ, જેથી આપણને વધુ ક્લિયર થશે. ઓકે મિત્રો, લઈ લો સ્ક્રીનશોટ. જોઈએ ફર્સ્ટ ન્યુમેરિકલ. ઓકે મિત્રો, નોર્માલિટી વિશે આપણે બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈ ચૂક્યા. ચાલો એક ન્યુમેરિકલ લઈએ જેથી વધુ ક્લિયર થાય. આવો એક રકમ લઈએ કે જો 0.49 ગ્રામ, જો 0.49 ગ્રામ H2SO4 સલ્ફ્યુરિક એસિડ 500 ml દ્રાવણમાં હાજર હોય તો દ્રાવણની નોર્માલિટી શોધો. દ્રાવણની નોર્માલિટી શોધો. મિત્રો અહીંયા નોર્માલિટી આપેલું હોઈ શકે, અથવા તો તમને એવું પણ કે દ્રાવણની સપ્રમાણતા શોધો, અથવા તો એવું કે દ્રાવણની ગ્રામ તુલ્યતા શોધો. મિત્રો ત્રણેય શબ્દ એક જ છે, નોર્માલિટી, સપ્રમાણતા અને ગ્રામ તુલ્યતા. ઓકે ચાલો જો શું રકમ આપેલી છે, જો 0.49 ગ્રામ H2SO4 મતલબ સલ્ફ્યુરિક એસિડ 500 ml દ્રાવણમાં હાજર હોય તો દ્રાવણની નોર્માલિટી શોધો. ચાલો નોર્માલિટીનું સૂત્ર શું છે મિત્રો, નોર્માલિટી કેપિટલ N, બરોબર. નોર્માલિટી કેપિટલ N બરાબર શું છે, દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા, દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા ડિવાઇડેડ બાય દ્રાવણનું કદ, શેમાં, લીટરમાં. દ્રાવણનું કદ લીટરમાં, બરોબર. ચાલો ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા કઈ રીતે મળશે મિત્રો, તો એ સૂત્ર પણ આપણે જોઈ ચૂક્યા, બરોબર. મારે દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા જોઈએ છે, ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા. તો કઈ રીતે મળે, વજન, દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવ્યનો તુલ્યભાર, દ્રાવ્યનો તુલ્યભાર. તો ચાલો સંયોજન મને ખબર છે, કયું આપ્યું છે, H2SO4, પણ એનો તુલ્યભાર મને ખબર નથી. શું જોઈએ છે મિત્રો, દ્રાવ્યનો તુલ્યભાર જોઈએ છે, H2SO4 નો તુલ્યભાર જોઈએ છે. તો કઈ રીતે મેળવશું, H2SO4 નો તુલ્યભાર, H2SO4 નો તુલ્યભાર બરાબર શું થાય, H2SO4 નો અણુભાર. મિત્રો આ દરેક સૂત્ર આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા અને થોડી વાર પહેલા પણ એને ડિસ્કસ કર્યું. શું થશે સૂત્ર, અણુભાર છેદમાં જો H2SO4 શું છે, એસિડ, તો એની શું હોય, બેઝિકતા. અણુભારના છેદમાં બેઝિકતા. ચાલો અણુભાર જોઈએ મિત્રો, અણુભાર કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. હાઇડ્રોજનનું 1 ગ્રામ, સલ્ફરનું 32,
ઓક્સિજનનું 16, તો હાઇડ્રોજન જો કેટલા છે 2 પ્લસ સલ્ફર 32 32, એક ઓક્સિજનનું 16 એવા 4 છે તો 16 ચોક 64, 4 2 6 2 8, 6 3 9, 98 ગ્રામ પર મોલ. ચાલો અણુભાર મળી ગયો કેટલો છે 98. હવે મારે જોઈએ છે બેઝિકતા. તો મિત્રો યાદ કરો આપણે H2SO4 ની બેઝિકતા કેટલી થાય એ જોયું. કેટલી હતી 2. H2SO4 માટે x ની વેલ્યુ કેટલી હતી 2. કઈ રીતે કે મિત્રો આપણે શું જોયું હતું કે કોઈ પણ એસિડ હોય જ્યારે સોલ્યુશનમાં જાય ત્યારે કેટલા H+ આયન છૂટા પાડે. તો અહીંયા H2SO4 છે, H2SO4 નું આયનીકરણ કરું, બરોબર, અહીંયા લખી દઈએ H2SO4 નું આયનીકરણ કરું તો મને શું મળે 2H+ પ્લસ SO4 -2. તો જો કેટલા હાઇડ્રોજન છૂટા પડે છે 2. તો મિત્રો એની બેઝિકતા કેટલી કહેવાશે 2. તો આન્સર કેટલો મળશે જો 98/2 એટલે આન્સર 49. તો આ મેળવો મને H2SO4 નો તુલ્યભાર 49. વજન આપેલું છે, ચાલો કિંમત મૂકીએ મિત્રો. જો દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા બરાબર દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવ્યનો તુલ્યભાર. દ્રાવ્યનું વજન આપેલું છે 0.49 ગ્રામ. દ્રાવ્યનો તુલ્યભાર કેટલો મેળવો મને જો દ્રાવ્યનો તુલ્યભાર 49 49. તો આ થઈ ગયું દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા. ડિવાઇડેડ બાય શું છે દ્રાવણનું કદ લીટરમાં, મને આપેલું છે ml માં. તો મિત્રો એના માટે કોઈ અઘરી વસ્તુ નથી. શું કરશું 500 ડિવાઇડેડ બાય 1000 એટલે આ થઈ ગયું લીટરમાં. હવે જો આને છેદ ઉડાડવા છે તો હું ડાયરેક્ટ પણ ઉડાડી શકું અથવા તો તમારા માટે હું ડિટેલમાં જ કરું. ચાલો આ રીતે પણ થશે, બરોબર. જો ડાયરેક્ટ ઉડાડું તો શું થશે 0.49 છેદમાં 49 એટલે આનો આન્સર કેટલો આવશે 0.01 અને અહીંયા 500 ના છેદમાં 1000 એટલે આ કેટલું થશે 0.5. ચાલો આખું લખી દઈએ 0.49 છેદમાં 49 ગુણ્યા આ 500 અને છેદનો છેદ અંશમાં 1000. ચાલો આ 1 0 1 0 2 0 કેન્સલ 2 0 કેન્સલ 5 ગુણ્યા 2 10, બરોબર. અહીંયા જો 49 અને 0.49 છે મિત્રો. અહીંયા હું 2 ડિજિટ ખસેડું તો મારે શું કરવું પડે છેદમાં 100 મૂકવા પડે. છેદમાં શું કરવું પડે 100 મૂકવા પડે. તો અહીંયા શું કીધું 49 કેન્સલ 2 ના છેદમાં 100 એટલે આન્સર શું હશે 0.02. હવે એકમ ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ પર લિટર અથવા તો લખીએ કેપિટલ N. તો મિત્રો આ થઈ ગયો ફર્સ્ટ ન્યુમેરિકલ. ચાલો શું કર્યું ફટાફટ જોઈ લો. તમને વજન આપેલું હતું દ્રાવ્યનું, કદ પણ દ્રાવણનું આપેલું છે, તમારે જોઈએ છે નોર્માલિટી. તો નોર્માલિટીનું સૂત્ર દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા ડિવાઇડેડ બાય દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા કઈ રીતે મળે વજનના છેદમાં દ્રાવ્યનો તુલ્યભાર. વજન આપેલું છે કેટલું 0.49, મારે જોઈએ દ્રાવ્યનો તુલ્યભાર. તો દ્રાવ્ય શું છે એ સલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO4. તો એસિડનો તુલ્યભાર કઈ રીતે મળે અણુભારના છેદમાં એની બેઝિકતા. H2SO4 માટે બેઝિકતા કેટલી થાય x = 2, 98 અણુભાર છેદમાં 2 એટલે મને તુલ્યભાર મળે 49. એની કિંમત મૂકી. દ્રાવણનું કદ ml માં હતું એને શેમાં ફેરવું લીટરમાં, એટલે મેં શું કર્યું છેદમાં 1000. ખ્યાલ છે ને મિત્રો આપણને કે 1 લીટર બરાબર 1000 ml. તો આપણે રિલેશન વાપર્યું લીટરમાં ફેરવવા માટે અને ત્યારબાદ કેલ્ક્યુલેશન કરી એટલે આન્સર કેટલો મળ્યો 0.02 નોર્મલ. કેપિટલ N શું કહેવાય નોર્મલ, અથવા તો હું એ પણ એકમ લખી શકું ગ્રામ ઇક્વિવેલન્ટ મતલબ ગ્રામ તુલ્ય પર લીટર. તો મિત્રો આ થયો ફર્સ્ટ ન્યુમેરિકલ. મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચર ના જોયો હોય તો એ લેક્ચર પણ જોઈ લેજો. તુલ્યભાર કોઈ પણ પદાર્થ માટે કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય એકદમ ઇઝી મેથડથી આપણે ત્યાં શીખેલા છીએ. ઓકે, લઈ જવાનો ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ. ત્યારબાદ થોડુંક જોઈએ એક્સ્ટ્રા જેના બેઝ ઉપર મિત્રો વધારે MCQ પૂછાઈ શકે. ઓકે તો મિત્રો જોઈએ આગળ. ઘણીવાર તમને ન્યુમેરિકલ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો હોય એમાં નોર્માલિટી કેટલાક જુદા જુદા પ્રકારમાં આપેલી હોય. ઓકે, તો એના વિશે ડિસ્કસ કરીએ મિત્રો. જેમ આપણે મોલારિટીમાં જોયું હતું એવી જ રીતે નોર્માલિટીમાં પણ જોઈએ. બરોબર, તમને એવું કીધેલું હોય મિત્રો કે સેમી નોર્મલ મિત્રો આવું કીધેલું હોય તમને સેમી નોર્મલ. તો
તો એનો મતલબ શું થશે? નોર્માલિટી તમને આપેલી હશે, કેટલી આપેલી છે? વેલ્યુ કેટલી થશે? n બરાબર 1/2, અથવા તો મિત્રો આવું પણ કહી શકાય કે n/2 નોર્મલ. તો મિત્રો જો સેમી નોર્મલનો મતલબ શું થાય? નોર્માલિટી કેટલી થશે? n = 1/2, અથવા તો આ રીતે પણ આપેલું હોય n/2. ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ બાય નોર્મલ આપેલું હોય, બાય નોર્મલ, તો એનો મતલબ શું થાય? નોર્માલિટી n = n ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 2. તો મિત્રો નોર્માલિટી કેટલી થશે? 2n. જો 2 નોર્મલ મતલબ 2 નોર્માલિટી. ત્યારબાદ મિત્રો થર્ડ લઈએ સેન્ટી નોર્મલ. આવું આપેલું હોય સેન્ટી નોર્મલ, તો એનો મતલબ શું થશે મિત્રો? n ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 1/100. સેન્ટી એટલે શું લખો છો? 10⁻2. આ 100 ઉપર જાય એટલે શું કહેવાય? 10⁻2. તો જો સેન્ટી નોર્મલ એટલે શું થશે? n ની વેલ્યુ 1/100. તો આવું લખાશે n / 100. બરોબર મિત્રો, અહીંયા કાંઈ નો એનો મતલબ શું? 1/100n, તો n/100 આપણે આપેલું હોય. ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ ડેસી નોર્મલ. ડેસી નોર્મલ મિત્રો ડેસીનો મતલબ શું થાય? ડેસીનો મતલબ શું થાય? 10⁻1. તો 10⁻1 કઈ રીતે લખો તમે? n બરાબર 1/10. તો આ રીતે થશે નોર્માલિટી n/10. તો મિત્રો આ થયા કેટલાક પ્રકાર. ચાલો હજી પણ એક લઈએ મિત્રો. અહીંયા જોજો ખાસ, અહીંયા શું છે? ડેસી નોર્મલ. હવે હું લખું છું ડેકા નોર્મલ. ડેકા નોર્મલ, ડેકા નોર્મલ. તો ડેકા એટલે 10, ડેકા એટલે 10. તો એની વેલ્યુ કેટલી થશે? 10. તો અહીંયા શું થશે? 10 કેપિટલ N. મિત્રો આ પ્રિફિક્સ પૂર્વક, બરોબર, પૂર્વક ડેસી, સેન્ટી, મિલી, હેક્ઝા, યોટો, બરોબર, આ દરેક વસ્તુ આપણે જોઈ ચૂક્યા. બરોબર, જે પૂર્વક મિત્રો પ્રિફિક્સ લગાડીએ છીએ આ ચેપ્ટરના સ્ટાર્ટિંગની થિયરીમાં આપણે જોઈ ચૂક્યા કે પૂર્વક કઈ રીતે થાય. અહીંયા પણ જોઈ લેજો. સેમી મતલબ 1/2, તો n/2 લખાય. બાય નોર્મલ, બાય મતલબ 2, તો n = વેલ્યુ કેટલી થશે? 2, તો 2n. સેન્ટી એટલે 10⁻2 મતલબ 1/100, તો નોર્માલિટી n/100 પણ આપેલું હોય. ડેસી મતલબ 10⁻1, તો જો n નોર્માલિટી કેટલી થશે? 1/10. તો જો આ રીતે પણ આપેલું હોય કેપિટલ N / 10. ત્યારબાદ મિત્રો ડેકા નોર્મલ n, તો n ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 10. તો 10 કેપિટલ N. મિત્રો આ રીતે કોઈ પણ વસ્તુ આપેલું હોય, ટ્રાય નોર્મલ, ટેટ્રા નોર્મલ. ઓકે. ત્યારબાદ મિત્રો એક અગત્યની વસ્તુ જે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં ક્યાંય આપેલી નથી પણ એનો મિનિંગ સમજવાનો છે. બરોબર, ચાલો હું પહેલા લખું છું. શું છે? ડેમલ સોલ્યુશન. ડેમલ દ્રાવણ. આનો મતલબ શું થાય મિત્રો? ડેમલ દ્રાવણ મતલબ સોલ્યુશન. તો મિત્રો આના વિશે કોઈને ખ્યાલ ખરો? ડેમલ દ્રાવણનો મિનિંગ શું થાય? બરાબર, તો મિત્રો આપણે જોઈએ ડેમલ દ્રાવણ કોને કહેવાય? 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને મોલર સાંદ્રતાને શું કહેવાય? ડેમલ દ્રાવણ. ડેમલ દ્રાવણ અથવા ઇંગ્લિશમાં કહીએ તો શું કહેવાય? ડેમલ સોલ્યુશન કહે છે. તો મિત્રો જો ડેમલ દ્રાવણનો મિનિંગ શું છે? 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને મોલર સાંદ્રતાને શું કહેવાય? ડેમલ સોલ્યુશન. ચાલો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ મિત્રો. તમને એવું આપેલું હોય 1D આવું આપેલું હોય. ચાલો 1D, તો એનો મતલબ શું થશે? એક્ઝામ્પલ તરીકે મિત્રો 1D એનો મતલબ 1D એટલે કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને અને મોલર સાંદ્રતા કોને કહેવાય? 1 લિટર દ્રાવણમાં ઓગાળેલ દ્રાવ્યના મોલ. તો ચાલો 1D એટલે શું થશે? 1D એટલે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને 1 લિટર દ્રાવણમાં 1 મોલ પદાર્થ દ્રાવ્ય થયેલો છે.
મિત્રો આના વિશે ડિસ્કસ તમારી કોઈ ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલી નથી, ખાસ સમજો. ડેમલ દ્રાવણનો મતલબ શું થાય? ડેમલ સોલ્યુશનનો મતલબ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને મોલર સાંદ્રતાને શું કહેવાય? ડેમલ દ્રાવણ. બરોબર. તો જો 1D હોય એનો મતલબ કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને 1 લિટર દ્રાવણમાં 1 મોલ પદાર્થ દ્રાવ્ય થયેલો છે, એને જ કહેવાય મોલર સાંદ્રતા. તો મિત્રો આ વાત થઈ બેઝિક. આના બેઝ ઉપર તમને ન્યુમેરિકલ પૂછાય. તમને આમાંથી કોઈ પણ નોર્માલિટી આપેલી હોય અને તમને ક્વેશ્ચન પૂછે. ઓકે, તો મિત્રો આ વાત થઈ બેઝિક. ચાલો આનો પણ ફટાફટ મિત્રો સ્ક્રીનશોટ લ્યો, ત્યારબાદ આના ઉપરથી જ કોઈ એક ઉપરથી આપણે એક ન્યુમેરિકલ કરીએ, જેથી ખ્યાલ આવે કઈ રીતે ન્યુમેરિકલ પૂછી શકાય. લઈ લો સ્ક્રીનશોટ ફટાફટ. ઓકે, તો મિત્રો એના ઉપર પણ એક ન્યુમેરિકલ લઈ લઈએ. ચાલો આવી કોઈક રકમ હું લઉં. બરોબર, આવી કોઈક રકમ લઈએ કે 500 ml દેશી નોર્મલ 500 ml દેશી નોર્મલ NaOH ના જલીય દ્રાવણમાં હાજર NaOH નું વજન શોધો. NaOH નું વજન શોધો કેટલું થશે. શું આપ્યું છે મિત્રો? જો 500 ml દેશી નોર્મલ NaOH ના જલીય દ્રાવણમાં હાજર NaOH નું વજન શોધો. અથવા તમને મિત્રો એવું પણ આપેલું હોય, અહીંયા જો 500 ml દેશી નોર્મલ છે એની જગ્યાએ આવું પણ લખી દે. ચાલો કોઈ વાર આવું પણ લખી દે મિત્રો, કોઈ વાર કે n/10. ચાલો આવું લખી દીધું n/10, તો પણ મિત્રો આપણને ખ્યાલ આવે. બરોબર, n/10 લખેલું હોય તો પણ ખ્યાલ આવે. ચાલો તો n/10 ને શું કહેવાય મિત્રો? દેશી નોર્મલ. ચાલો 500 ml દેશી નોર્મલ NaOH ના જલીય દ્રાવણમાં હાજર NaOH નું વજન શોધો. તો મિત્રો ખ્યાલ આવ્યો. દેશી નોર્મલ મતલબ શું થશે? n = 1/10, અથવા તો શું લખાય? n/10. બરોબર, દેશી નોર્મલ શું લખાય મિત્રો? 1/10 અથવા શું લખાય? n/10. તો આ તમને નોર્માલિટી આપી દીધી છે ને પૂછ્યું છે શું? NaOH નું વજન શોધો. તો ચાલો નોર્માલિટીનું સૂત્ર મૂકો. નોર્માલિટીનું સૂત્ર શું છે? કેપિટલ N બરાબર દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા, દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા ડિવાઇડેડ બાય દ્રાવણનું કદ. કયા એકમમાં? લીટરમાં. દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. ચાલો નોર્માલિટી આપી દીધી છે. કેટલી આપી છે? 1/10. દેશી નોર્મલ મતલબ નોર્માલિટી આપેલી છે 1/10. દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા એનો મતલબ શું થાય મિત્રો? કઈ રીતે મળે? દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવ્યનો તુલ્યભાર, એટલે મને મળે દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા. છેદમાં શું છે? દ્રાવણનું કદ. લીટરમાં આપ્યું છે, શેમાં? ml માં આપ્યું છે ને, તો લીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો શું કરશું? 500/1000 એટલે થઈ ગયું લીટરમાં કન્વર્ટ. કેમ કે આપણને ખ્યાલ છે કે 1 લિટર બરાબર 1000 ml. ચાલો એટલી વસ્તુ થઈ ગઈ. હવે મારે જોઈએ છે NaOH નું વજન, મતલબ મારે આ જોઈએ છે દ્રાવ્યનું વજન. તો દ્રાવ્યના તુલ્યભારની પણ જરૂર પડશે. ચાલો દ્રાવ્ય શું છે? NaOH. તો NaOH નો તુલ્યભાર કેટલો થશે? NaOH નો તુલ્યભાર. ઓકે, શું થશે? જો NaOH નો અણુભાર, NaOH નો અણુભાર છેદમાં NaOH શું છે? બેઝ. તો એનું શું આવશે? એસિડિકતા. બરોબર. ચાલો NaOH નો અણુભાર મિત્રો કેલ્ક્યુલેટ કરો. કેટલો થશે? જો અહીંયા જ આપણે કરીએ. સોડિયમનો 23, ઓક્સિજન 16, હાઇડ્રોજન 1 ડિવાઇડેડ બાય કેટલા OH માઇનસ છૂટા પડે મિત્રો? આમાં OH માઇનસ છે કેટલા? 1. તો એનો મતલબ એની એસિડિકતા કેટલી હશે? 1. ચાલો સરવાળો કરો. 6, 3, 9, 1, 10, 0, 2, 1, 3 અને 1, 4, 40. 40 છેદમાં 1 એટલે 40 ગ્રામ તુલ્ય પર લીટર. તો મને તુલ્યભાર મળી ગયો. ચાલો હવે કિંમત મૂકીએ મિત્રો. શું છે? અહીંયા જ કિંમત મૂકી દઈએ. જો 1/10 ગુણ્યા આને ઉપર જવા દઈએ, આને ઉપર જવા દઈએ તો શું થશે?
500 ડિવાઇડેડ બાય 1000 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે? દ્રાવ્યનું વજન એટલે કે NaOH નું વજન છેદમાં NaOH નો તુલ્ય ભાર કેટલો છે? 40. ચાલો અહીંયા જો 1 0 2 0 કેન્સલ, 2 0 કેન્સલ, 5 દુ 10, તો શું મળ્યું? 1/20. આ 40 પણ ક્યાં જશે? ત્યાં ઉપર. 40 બરાબર NaOH નું વજન, મતલબ દ્રાવ્યનું વજન જે આપણે જોઈએ છે. તો જો NaOH નું વજન કેટલું મળશે? NaOH નું વજન કેટલું મળશે? જો 20 ગુણ્યા 2 40, મતલબ 2 ગ્રામ. તો એનો મતલબ શું થયો કે 500 ml ડેસી નોર્મલ NaOH ના જલીય દ્રાવણમાં NaOH નું વજન કેટલું હશે? 2 ગ્રામ. ફટાફટ મિત્રો ફરીથી જોઈ લઈએ. 500 ml ડેસી નોર્મલ મતલબ નોર્માલિટી આપેલી છે 1/10. તો નોર્માલિટીનું સૂત્ર મૂકું જો કેપિટલ N નોર્માલિટી 1/10. દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા કઈ રીતે મળે? દ્રાવ્યનું વજન છેદમાં દ્રાવ્યનો તુલ્ય ભાર. તો તુલ્ય ભાર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યો. NaOH નો અણુભાર છેદમાં એની એસિડિકતા, કેમ કે આ બેઝ છે તો બેઝની એસિડિકતા હોય, મતલબ કે આ દ્રાવણમાં જે કેટલા OH માઇનસ છૂટા પાડશે? તો OH માઇનસ એક જ છે તો 1. તો એનો અણુભાર એ જ એનો શું થશે? તુલ્ય ભાર. એની કિંમત મૂકી. કદ દ્રાવણનું ml માં આપ્યું છે તો એને લીટરમાં કન્વર્ટ કરવા ભાગ્યા 1000. અને મિત્રો સાદુરૂપ આપો, કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે તમને આન્સર NaOH નું વજન કેટલું મળશે? 2 ગ્રામ. તો મિત્રો આ થયો ન્યુમેરિકલ. આવા ન્યુમેરિકલ પણ પૂછાઈ શકાય. ડેસી નોર્મલની જગ્યાએ સેમી નોર્મલ આપે, ડેકા નોર્મલ આપે, કે કોઈ પણ વસ્તુ મિત્રો આપે, અથવા આવું સિમ્બોલિક રીતે પણ લખેલું હોય n/5, n/2, 10n. બરોબર. તો મિત્રો આ જ રીતે એને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય. ઓકે મિત્રો, લઈ લો સ્ક્રીનશોટ, ત્યારબાદ જોઈએ આગળ. ઓકે તો મિત્રો જોઈએ ખૂબ અગત્યની વસ્તુ, બરાબર, જે છે મિત્રો નોર્માલિટી. અને શું છે? નોર્માલિટી જે આપણે શીખીએ છીએ, નોર્માલિટી અને મોલારિટી, જેના વિશે પણ મિત્રો આપણે એક આખો લેક્ચર અપલોડ કરી ચૂક્યા. મોલારિટી વચ્ચેનો સંબંધ મિત્રો અહીંયા તમને ખૂબ અગત્યનું ઇક્વેશન, ફોર્મ્યુલા, સૂત્ર મળશે કે જેની મદદથી તમે કોઈ પણ ન્યુમેરિકલને ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકો. મતલબ કે એક શોર્ટ સૂત્ર, શોર્ટ ટ્રેક મળશે અહીંયાથી. બરાબર. નોર્માલિટી આપેલી હોય અને મોલારિટી પૂછે તો તમે ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. મોલારિટી આપેલી હોય અને નોર્માલિટી પૂછે તો પણ તમે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. ઓકે, ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ મિત્રો. નોર્માલિટી શોધવાનું સૂત્ર શું છે? નોર્માલિટી શોધવાનું સૂત્ર કેપિટલ N નોર્માલિટી બરાબર દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા, ડિવાઇડેડ બાય શું છે? દ્રાવણનું કદ ક્યાં એકમમાં? લીટરમાં. ઓકે, લીટરમાં. શેમાં મિત્રો? લીટરમાં. હવે મિત્રો વાત એવી મોલારિટી. બરોબર મિત્રો, મોલારિટી વિશે પણ આપણે કમ્પ્લીટ લેક્ચર અપલોડ કરી ચૂક્યા. મોલારિટી અને મોલાલિટી ઉપર, જેમાં મિત્રો આપણે ઓલ ટાઈપના ક્વેશ્ચન, ઓલ ટાઈપના ન્યુમેરિકલ પણ એક જોઈ લીધા, જેથી કરી એ પણ કમ્પ્લીટ સોલ્વ થઈ જાય. મોલારિટીની વ્યાખ્યા શું હતી મિત્રો? 1 લિટર દ્રાવણમાં રહેલા દ્રાવ્યના મોલની સંખ્યા, એને કહેવાય મોલારિટી. તો મિત્રો આશા રાખું છું તમે એ પણ લેક્ચર જોયો હોય તો ખ્યાલ હશે. કેપિટલ M એની સંજ્ઞા શું હતી મિત્રો? કેપિટલ M. મોલારિટીની સંજ્ઞા શું છે? કેપિટલ M. જ્યારે નોર્માલિટીની સંજ્ઞા કેપિટલ N. ઓકે, ચાલો. કેપિટલ M બરાબર શું હતું? દ્રાવ્યના મોલની સંખ્યા છેદમાં શું હતું? દ્રાવણનું કદ શેમાં? લીટરમાં. બરાબર. જો આ બંનેના સૂત્ર થયા નોર્માલિટી અને મોલારિટી શોધવા માટેનું. હવે હું બંનેનો ગુણોત્તર લઉં, નોર્માલિટી એના છેદમાં મોલારિટી. તો અહીંયા જો, અહીંયા પણ દ્રાવણનું કદ લીટરમાં, અહીંયા પણ દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. તો બંને કેન્સલ. ચાલો આ બંને કેન્સલ, કેમ કે બંને સેમ છે. તો હવે શું વધ્યું? જો તો નોર્માલિટી દ્રાવ્યના ગ્રામ
तुल्यनी संख्या छेदमां द्राव्यना मोलनी संख्या। चालो द्राव्यना मोलनी संख्या कैपिटल एन नॉर्मालिटी ना छेदमां मोलारिटी बराबर द्राव्यना ग्राम तुल्यनी संख्या कई रीते मळे मित्रों? तो आपणे ए पण शीख्या द्राव्यनुं वजन छेदमां द्राव्यनो तुल्यभार। चालो शुं छे? द्राव्यनुं वजन छेदमां द्राव्यनो तुल्यभार। चालो द्राव्यना मोलनी संख्या कई रीते मळे मित्रों? मोल बराबर वजनना छेदमां अणुभार। तो शुं आवशे? द्राव्यनुं वजन छेदमां द्राव्यनो अणुभार। द्राव्यनो अणुभार। तो जो अहींया पण द्राव्यनुं वजन, अहींया पण द्राव्यनुं वजन, तो आ बंने पण केन्सल थशे। तो शुं वधशे? जो नॉर्मालिटी छेदमां मोलारिटी। मित्रों खास समझो, अहींया आपणने एक सूत्र मळशे जे एमसीक्यू में खास काम में लागशे। बराबर? डायरेक्ट नॉर्मालिटी अने मोलारिटी वच्चेना संबंधनुं एक सूत्र मळशे। चालो द्राव्यनुं वजन छेदमां द्राव्यनो तुल्यभार हतो ने, अने एना छेदमां शुं हतुं? द्राव्यनुं वजन एना छेदमां द्राव्यनो अणुभार। तो जो आ बंने केन्सल, आ शेमां छे? छेदमां, अने आ छेदनो छेद, तो ई जशे अंशमां। तो शुं मळशे? द्राव्यनो अणुभार। उपर शुं आवशे मित्रों? द्राव्यनो अणुभार छेदमां द्राव्यनो तुल्यभार। हवे मित्रों तमे मने याद अपावो द्राव्यनो तुल्यभार कई रीते मळे? नॉर्मालिटी छेदमां मोलारिटी बराबर द्राव्यनो अणुभार। बराबर मित्रों? हवे तो तमने ख्याल होवो जोईए के द्राव्यनो तुल्यभार कई रीते मळे? द्राव्यनो अणुभार। द्राव्यनो अणुभार लेक्चरना स्टार्टिंग में पण शीख्या अने लास्ट लेक्चर में पण शीख्या। द्राव्यनो अणुभार छेदमां एक्स। एसिड होय तो बेजिकता, बेज होय तो एसिडिकता, क्षार अथवा तटस्थ संयोजन होय तो एनी संयोजकता। बराबर? शुं मेळ्युं जो मित्रों? कैपिटल एन छेदमां कैपिटल एम मतलब नॉर्मालिटीना छेदमां मोलारिटी बराबर द्राव्यनो अणुभार अने छेदमां द्राव्यनो तुल्यभारनुं सूत्र शुं थाय? कई रीते मळे? द्राव्यनो अणुभार डिवाइडेड बाय एक्स। चालो आ शुं छे? एक्स। तो जो द्राव्यनो अणुभार केन्सल। तो शुं मळ्युं मने? नॉर्मालिटी छेदमां मोलारिटी छेदनो छेद अंशमां बराबर एक्स। तो नॉर्मालिटी जोईए तो शुं मळे? नॉर्मालिटी बराबर मोलारिटी गुणिया एक्स। शुं छे मित्रों? आ कैपिटल एन नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी बराबर कैपिटल एम शुं छे? मोलारिटी। मोलारिटी गुणिया एक्स शुं छे? संयोजकता। तो मित्रों आ थई गयुं शॉर्ट सूत्र। बराबर? शॉर्ट सूत्र। ओके मित्रों फटाफट जो शुं कर्युं आपणे? बंनेना सूत्र। द्रावणनुं कद बंनेमां सेम छे तो ए केन्सल। द्राव्यना ग्राम तुल्यनी संख्या छेदमां द्राव्यना मोलनी संख्या। ग्राम तुल्य कई रीते मळे? द्राव्यनो वजन छेदमां द्राव्यनो तुल्यभार। मोल कई रीते मळे? द्राव्यनो वजन छेदमां अणुभार। तो आ बंने केन्सल। तो शुं मळ्युं? जो छेदनो छेद अंशमां द्राव्यनो अणुभार छेदमां द्राव्यनो तुल्यभार। द्राव्यनो अणुभार छेदमां द्राव्यनो तुल्यभार कई रीते मळे? द्राव्यनो अणुभार डिवाइडेड बाय एक्स। तो जो अणुभार केन्सल। तो शुं मळ्युं? एन बाय एम इज इक्वल टू एक्स। तो नॉर्मालिटी बराबर मोलारिटी गुणिया एक्स अने एक्स शुं छे? संयोजकता। ओके चालो एक्जाम्पल लईए जेथी तमने ख्याल आवशे। हूँ तमने एवुं कहूं के एक्जाम्पल तरीके बराबर एक्जाम्पल तरीके 0.4 नॉर्मल H2SO4 नी कैपिटल एम मतलब मोलारिटी केटली थशे? मोलारिटी केटली थशे मित्रों? आवो क्वेश्चन पूछो होय तमने के 0.4 नॉर्मल H2SO4 नी मोलारिटी केटली थशे? तो सूत्र आपने खबर है नॉर्मालिटी बराबर मोलारिटी गुणिया एनी संयोजकता। चलो तमने नॉर्मालिटी आपेली है केटली है 0.4 बराबर मोलारिटी H2SO4 माटे एक्स नी किंमत केटली थाय मित्रों 2 केम के एमां 2 हाइड्रोजन मुक्त थाय तो 2 मोलारिटी जोईए छे तो शुं करशो 0.4 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आवशे 0.2
મોલર કેપિટલ M તો તમને મળી ગઈ મોલારિટી. એવી જ રીતે તમને અહીંયા મોલારિટી આપેલ હોત અને નોર્માલિટી પૂછ્યો તો તમે શું કરત? મોલારિટી આપેલી હોત તો શું કરત? 0.4 ગુણ્યા સંયોજકતા 2 તો ડબલ થઈ જાત 0.8. તો મિત્રો આ એક ન્યુમેરિકલ. બરાબર મિત્રો, ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લેજો, ત્યારબાદ જોઈએ આગળ. ઓકે, તો હવે જોઈએ મિત્રો મિશ્રણની નોર્માલિટી. બરાબર, જે રીતે આપણે મિશ્રણની મોલારિટી શીખ્યા હતા એ રીતે જોઈએ મિશ્રણની નોર્માલિટી કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય. અને મિત્રો આના બેઝ પણ ન્યુમેરિકલ ક્વેશ્ચન તમને પૂછાય છે. શું છે મિશ્રણની નોર્માલિટી? એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ. ચાલો, આ એક કોઈ બીકર છે અથવા તો કોઈ કન્ટેનર, કોઈ ચેમ્બર છે જેમાં સોલ્યુશન ભરેલું છે, કોઈ સોલ્યુશન ભરેલું છે જેની નોર્માલિટી આપણે કહી દઈએ N1 અને કદ કેટલું થશે V1. બરોબર, એમાં રહેલા દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા પણ કેટલી કહી દઈએ કે સ્મોલ n1. બરોબર, એમાં રહેલા દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા કેટલી હશે? સ્મોલ n1 કહી દઈએ. ચાલો, આ કોઈ બીજું કન્ટેનર છે, બીજું કોઈ બીકર છે અથવા તો કહીએ બીજું કોઈ ચેમ્બર છે જેમાં સોલ્યુશન ભરેલું છે. બરોબર, એની નોર્માલિટી કહી દઈએ N2, કદ કેટલું હશે V2 અને દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા N2. પણ મિત્રો ક્યારે વસ્તુ કરવાની છે એ ખાસ સમજો. બરોબર, જ્યારે એસિડ પ્લસ એસિડ મિક્સ કરતા હોય, મતલબ બંને સેમ હોય, અથવા તો હું કહું બેઝ પ્લસ બેઝ મિક્સ કરતા હોય, બરોબર, ત્યારે મિત્રો શું થશે જુઓ. હવે આ બંનેને મિક્સ કરવાનું છે તો એક સિમ્પલ વસ્તુ છે મિત્રો કે આ બંનેને હું મિક્સ કરીશ. આ બંનેને મિક્સ કરીશ તો કદ તો વધારે થશે. જે કદ હતું એના કરતાં કેવું થશે? વધારે. ચાલો માની લે આ કદ એટલું છે, બંનેને મિક્સ કરતા કદ એટલું થાય છે. હવે આનું કદ કેટલું હશે મિત્રો? કદ V હું કહું તો V બરાબર શું થશે? બંનેના કદના સરવાળા જેટલું, મતલબ V1 પ્લસ V2. એક સિમ્પલ વસ્તુ છે મિત્રો. હું કોઈ બે કન્ટેનર, બે ચેમ્બર લઉં, બંનેમાં પ્રવાહી સોલ્યુશન ભરેલું છે અને બંનેને મિક્સ કરું કોઈ એક અલગ પાત્રમાં, તો એનું કદ કેટલું થશે? તમે તરત કહેશો સર આ બંનેના કદના સરવાળા જેટલું. તો જો કદ કેટલું થશે? V1 પ્લસ V2. હવે મિત્રો નોર્માલિટી, તો આપણે નોર્માલિટી N1 પ્લસ N2 નહીં કહી શકીએ, બની શકે અહીંયા પાણીનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય તો નોર્માલિટી ખૂબ ઓછી પણ હોય. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદ મિત્રો હું આની વાત કરું, દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા તો કેટલી થશે? N1 પ્લસ N2 જેટલી. કેમ કે આમાં રહેલા દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા, આમાં રહેલા દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા અને અહીંયા બંનેને મિક્સ કરો છો તો એ પણ પ્લસ થશે. તો મિત્રો આ સૂત્ર તમારી નોટબુકમાં નોટ કરજો. જ્યારે તમને મિશ્રણ આપેલું હોય, એની નોર્માલિટી પૂછેલી હોય ત્યારે આ સૂત્ર દ્વારા ગણી શકાય. N બરાબર, મતલબ મિશ્રણની નોર્માલિટી અહીંયા લખી દે, મિશ્રણની નોર્માલિટી બરાબર N1 V1 પ્લસ N2 V2 ડિવાઇડેડ બાય V1 પ્લસ V2. તો મિત્રો આ સૂત્ર તમારી નોટબુકમાં નોટ કરી દો, જે તમને ન્યુમેરિકલમાં કામ લાગશે. સર આ સૂત્ર તો તમે લખી દીધું પણ આવ્યું કઈ રીતે એ તો અમને સમજાવો. બરોબર, આ સૂત્ર લખી દીધું મિત્રો, કઈ રીતે આવ્યું એ પણ સમજીએ. ચાલો, મારે આની હું વાત કરું છું પેલા બીકરની. તો નોર્માલિટી N1 બરાબર શું થાય? દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા છેદમાં દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. તો પેલા માટે. આના માટે કહું તો નોર્માલિટી બીજા બીકરની N2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા છેદમાં દ્રાવણનું કદ લીટરમાં. બરોબર, અને આના માટે મારે વાત કરવી હોય તો કદ તો V1 પ્લસ V2 છે. ચાલો અહીંયા વાત કરી દઈએ. આને N1 બરાબર આ રીતે લખાશે, દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા N1 બરાબર નોર્માલિટી પહેલાની એને ગુણ્યા કદ N1 V1. એ જ રીતે અહીંયા શું લખાશે? N2 બરાબર કેપિટલ N2 V2 લખાશે. ચાલો અહીંયા શું છે? જો N બરાબર N1 પ્લસ N2, તો જો શું છે? N1 પ્લસ N2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ N.
મિશ્રણની નોર્માલિટી. બરોબર બરોબર. ચાલો, તો આ શું છે? બીકર 1 માં રહેલા ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા. આ શું છે? બીકર 2 માં રહેલા ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા. અને આ શું છે? મિશ્રણ કર્યા બાદ આ બીકરમાં રહેલા દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા. ચાલો, કિંમત મૂકવાની છે, બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. અહીંયા જો સ્મોલ n1 બરાબર શું છે? કેપિટલ N1 V1 પ્લસ સ્મોલ n2 બરાબર શું છે? કેપિટલ N2 V2. હવે વાત આવી આની. તો મિત્રો જો આની નોર્માલિટી કઈ રીતે લખાશે? જો અહીંયા લખું છું મિશ્રણ માટે કઈ રીતે લખાશે? મિશ્રણની નોર્માલિટી કેપિટલ N ઇઝ ઇક્વલ ટુ દ્રાવ્યના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા n છેદમાં કદ v. તો કઈ રીતે લખાશે? n બરાબર n ઇન્ટુ v. તો જો અહીંયા શું થશે? કેપિટલ N ઇન્ટુ v. ચાલો આને ફરીથી લખો. n1 v1 પ્લસ n2 v2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મિશ્રણની નોર્માલિટી કેટલી છે? કેપિટલ N. મિશ્રણનું કદ કેટલું છે? v1 પ્લસ v2. v1 પ્લસ v2. આને જવા દો છેદમાં. તો જો મિશ્રણની નોર્માલિટી કેપિટલ N ઇઝ ઇક્વલ ટુ n1 v1 પ્લસ n2 v2 ડિવાઇડેડ બાય v1 પ્લસ v2. મિત્રો ચેક કરી લો, સામે જે ઇક્વેશન લખ્યું એ જ છે. જો n બરાબર n1 v1 પ્લસ n2 v2 છેદમાં v1 પ્લસ v2. તો મિત્રો આ રીતે આનું સૂત્ર મળશે. જ્યારે તમને બંને એસિડ આપેલા હોય અને મિશ્રણની નોર્માલિટી પૂછ્યું હોય ત્યારે પણ આ સૂત્ર વાપરી શકાય. જ્યારે બંને બેઝ આપ્યા હોય અને મિશ્રણની નોર્માલિટી પૂછ્યું હોય ત્યારે પણ આ સૂત્ર વાપરી શકાય. ઓકે, ચાલો મિત્રો ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લો. ત્યારબાદ જોઈએ આનો પણ એક ન્યુમેરિકલ. ઓકે, અને ત્યારબાદ જોઈએ જ્યારે બંને ડિફરન્ટ હોય ત્યારે નોર્માલિટી કઈ રીતે ગણી શકાય. ઓકે, પહેલા આના ઉપર જોઈ લઈએ એક ન્યુમેરિકલ. લઈ લો સ્ક્રીનશોટ. ઓકે, તો હવે મિશ્રણની નોર્માલિટી પર એક ન્યુમેરિકલ જોઈ લઈએ. ચાલો આવી કોઈક રકમ લઈએ. 5 નોર્મલ, 5 કેપિટલ N મતલબ નોર્મલ, 5 નોર્મલ 100 ml HCl નું દ્રાવણ, HCl નું દ્રાવણ અને 6 નોર્મલ 300 ml HCl નું દ્રાવણ, HCl હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડનું દ્રાવણ મિશ્ર કરવામાં આવે છે. મિશ્ર કરવામાં આવે છે તો મળતા મિશ્રણની નોર્માલિટી શોધો. મળતા મિશ્રણની નોર્માલિટી શોધો. નોર્માલિટી શોધો અથવા મિત્રો એવું પણ કે સપ્રમાણતા અથવા ગ્રામ તુલ્યતા. શું છે? જો 5 નોર્મલ 100 ml HCl નું દ્રાવણ અને 6 નોર્મલ 300 ml HCl નું દ્રાવણ મિશ્ર કરવામાં આવે છે તો મળતા મિશ્રણની નોર્માલિટી શોધો. હવે જો અહીંયા પણ HCl, અહીંયા પણ HCl મતલબ સેમ છે. બરોબર, તો ચાલો આને નંબર આપી દઈએ આપણે 1. જે રીતે આપણે સમજ્યા એ રીતે જ કરીએ. આ બીકર નંબર 1, આ શું છે? બીકર નંબર 2. ઓકે, તો જો n1 કેટલું થશે? 5 નોર્મલ. n1 કેટલું થશે મિત્રો? 5 નોર્મલ. v1 કેટલું થશે? 100 ml. બરાબર, એ જ રીતે અહીંયા જુઓ n2 કેટલું કહીએ? 6 નોર્મલ. v2 કેટલું થશે? 300 ml. તો શું જોઈએ છે મારે? મિશ્રણની નોર્માલિટી. ચાલો, મિશ્રણની નોર્માલિટીનું સૂત્ર મિત્રો શું છે? કેપિટલ N બરાબર n1 v1 પ્લસ n2 v2 ડિવાઇડેડ બાય v1 પ્લસ v2. ચાલો, n1 કેટલું છે? 5, v1 100 પ્લસ n2 6, v2 કેટલું છે? 300 ડિવાઇડેડ બાય v1 કેટલું છે મિત્રો? 100 પ્લસ v2 કેટલું છે? 300. ઓકે, ચાલો હવે જો મિશ્રણની નોર્માલિટી કેપિટલ N. આ કોની છે? મિશ્રણની નોર્માલિટી. કોની છે મિત્રો? મિશ્રણની નોર્માલિટી જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. શું થશે? જો 100 ગુણ્યા 5 એટલે 500 પ્લસ
6 તેરી 18, 1800 છેદમાં 300 પ્લસ 100, 400. ચાલો આનો સરવાળો કેટલો થશે? 18 2 20 3 23, 2300 ડિવાઇડેડ બાય 400. ચાલો 2 0 2 0 કેન્સલ. અહીંયા 5 ચોક 20, 3 વિધા એટલે પોઈન્ટ, બરોબર. 1 0 આવશે. 30, 7 ચોક 28, પાછા 2 વિધા, પાછો 1 0 આવશે. 20, 5 ચોક 20 મતલબ 5.75 નોર્મલ. આ શું મળ્યું મિત્રો? મિશ્રણની નોર્માલિટી. એટલે શું લખીશું? મિશ્રણની નોર્માલિટી. મિશ્રણની નોર્માલિટી બરાબર કેટલી થશે? 5.75 નોર્મલ થશે. તો મિત્રો આ થયો ન્યુમેરિકલ મિશ્રણની નોર્માલિટી પર. જો બંને સેમ જ આપેલું છે, HCl HCl, ઓકે. બંનેની નોર્માલિટી પણ આપેલી છે, 5 નોર્મલ 6 નોર્મલ. બંનેના કદ પણ આપેલા છે, 100 ml 300 ml. તો શું કરવાનું છે? આ સૂત્ર એમાં ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકવાની એટલે આપણને આન્સર મળી જશે. ઓકે. તો મિત્રો આ વાત થઈ મિશ્રણની નોર્માલિટી. ઓકે, ચાલો લઈ લો સ્ક્રીનશોટ. ત્યારબાદ જોઈએ આગળ. ઓકે, જોઈએ મિત્રો હવે આગળ, બરોબર. મિશ્રણની નોર્માલિટી. મિત્રો આગળ પણ આપણે જોયા મિશ્રણની નોર્માલિટી, પણ ક્યારે? જ્યારે બંને એસિડ હોય અથવા બંને બેઝ હોય. તો મિશ્રણની નોર્માલિટી. હવે મિત્રો ઘણીવાર આવું પણ આપેલું હોય કે એક એસિડ હોય અને બીજું બેઝ હોય. તો મિત્રો આના ઉપર પણ ન્યુમેરિકલ વધારે પૂછાય છે. આગળ શું જોયું મિશ્રણની નોર્માલિટીમાં? બંને એસિડ અથવા બંને બેઝ ને મિક્સ કરીએ છીએ અને મિશ્રણની નોર્માલિટી. અહીંયા શું છે? એક એસિડ અને એક બેઝ. ચાલો એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ મિત્રો. ખાસ આ કિસ્સો ખૂબ અગત્યનો છે. ચાલો આ એક કન્ટેનર છે અથવા કંઈ એક બીકર છે જેમાં સોલ્યુશન એસિડનું ભરેલું છે. આ શું છે મિત્રો? એસિડ. તો એની નોર્માલિટી કહી દઈએ. નોર્માલિટી ઓફ એસિડ મતલબ Na. વોલ્યુમ ઓફ એસિડ, વોલ્યુમ ઓફ એસિડ Va થશે. ત્યારબાદ ચાલો આ સેકન્ડ બીકર જેમાં પણ સોલ્યુશન ભરેલું છે, બરાબર, જેમાં પણ સોલ્યુશન ભરેલું છે. આ શું છે? બેઝ. તો એની નોર્માલિટી કેટલી થશે? Nb કહી દઈએ. નોર્માલિટી ઓફ બેઝ. કદ કેટલું થશે? Vb, વોલ્યુમ ઓફ બેઝ. ચાલો હવે મિત્રો જુઓ, આમાં રહેલા ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા કેટલી થશે? આ રીતે લખીએ છીએ ને મિત્રો. નોર્માલિટી ઓફ એસિડ જોઈએ તો નોર્માલિટી ઓફ એસિડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસિડના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા છેદમાં એસિડનું કદ. તો એસિડના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા બરાબર શું થશે? નોર્માલિટી ઓફ એસિડ ઇન્ટુ વોલ્યુમ ઓફ એસિડ. અહીંયા પણ એવું થશે. નોર્માલિટી ઓફ બેઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેઝના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા છેદમાં બેઝનું કદ. તો બેઝના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા બરાબર બેઝની નોર્માલિટી ઇન્ટુ બેઝનું કદ વોલ્યુમ. હવે શું કરવાનું છે? મિશ્રણ મતલબ આ બંનેને મિક્સ કરવાનું છે. તો આ બંનેને મિક્સ કરો તો શું મળશે? કદમાં શું થશે મિત્રો? કદમાં તો વધારો જ થશે. આ વસ્તુ તો આપણને ખ્યાલ જ છે. ચાલો બંનેને મિક્સ કરીશ તો કદમાં શું થશે? વધારો. કેટલો થશે? V ઇઝ ઇક્વલ ટુ V1 પ્લસ V2. તો મિશ્રણનું કદ કેટલું થશે? V બરાબર V1 પ્લસ V2. હવે મિત્રો ઘણીવાર એક્ઝેક્ટ આ બંનેના કદના સરવાળા જેટલું ના પણ હોય, પણ મિત્રો અહીં આપણે કન્સિડર કરશું આઈડિયલ સોલ્યુશન મતલબ આદર્શ. બરોબર, તમે સ્ટાન્ડર્ડ 12માં પણ શીખશો કે બની શકે કે બંને સેમ, બંનેના કદના સરવાળા જેટલું ના પણ થાય, માઇનોર થોડો ઘણો ચેન્જીસ પણ હોય, પણ અહીં આપણે આદર્શ પરિસ્થિતિની વાત કરશું. ઓકે, જે 11થમાં પણ ચેપ્ટર નંબર 5 આદર્શ દ્રાવણ એવો શબ્દ આવશે. ચાલો, તો મિશ્રણનું કદ કેટલું થશે? V1 પ્લસ V2. મિશ્રણની નોર્માલિટી ચેક કરવી પડશે, અને એ ચેક કઈ રીતે થશે મિત્રો એ જુઓ. મિશ્રણની નોર્માલિટી હવે મિત્રો તમારે ચેક કરવું પડે. બરોબર, ચેક કરવું પડશે. શું ચેક કરવું પડશે મિત્રો? કે આ તમારું જે મિશ્રણ મળ્યું છે એ એસિડિક છે, બેઝિક છે કે તટસ્થ છે? કેમ કે એક એસિડ છે, એક બેઝ છે. એસિડમાં શું હોય? H+ આયન,
બેઝમાં શું હોય? OH માઇનસ આયન. તો પરિણામી દ્રાવણ એસિડિક છે કે બેઝિક એ મિત્રો ચેક કરવું પડશે. ચાલો જુદા જુદા કિસ્સામાં વાત કરીએ. માની લે હું ફર્સ્ટ કિસ્સો એવો લઉં કે એસિડની NaVa એ NbVb કરતા વધારે છે. બરાબર મિત્રો, ચાલો ફર્સ્ટ કિસ્સો હું એવું માની લઉં, ધારો કે NaVa એ NbVb કરતા વધારે છે. એનો મતલબ NaVa બરાબર શું છે? એસિડના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા. તો એનો મતલબ કે એસિડના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા જો વધારે હશે, બેઝ કરતા એસિડના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા વધારે હશે, તો પરિણામી દ્રાવણ મિત્રો તમને ખ્યાલ જ આવે કે પરિણામી દ્રાવણ મિશ્રણ કર્યા બાદ કેવું હશે? એસિડિક. સર આમાં કઈ સમજાણું નહીં, ફરીથી સમજાવો તો જુઓ મિત્રો. આ શું છે? એસિડ. આ બેઝ છે. હવે બેઝ આ શું છે? બેઝમાં રહેલા ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા, આ એસિડમાં રહેલા ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા. તો જો બેઝમાં રહેલા ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા કરતા એસિડમાં રહેલા ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા વધારે હોય તો પરિણામી દ્રાવણ કેવું થશે? એસિડિક. એનો મતલબ કે H+ ની સંખ્યા OH માઇનસ કરતા વધારે હોય. ચાલો હજી પણ ના સમજાણું, ફરીથી મિત્રો સર એક્ઝામ્પલ ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવો તો માની લો. ચાલો એક્ઝામ્પલ તરીકે મેં કોઈ એસિડિક સોલ્યુશન લીધું છે, એમાં H+ આયનની સંખ્યા 10 છે. બેઝિક સોલ્યુશન જે લીધું છે બેઝ, એમાં OH માઇનસ આયનની સંખ્યા 5 છે. તો હવે જ્યારે આ બંનેને મિક્સ કરું ત્યારે H+ અને OH માઇનસ મિક્સ થઈ શું બનાવે? પાણી. તો અહીંયા જો H+10 છે એવું ધાર્યું છે, મેં એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવું છું મિત્રો. H+10 લીધા છે, OH માઇનસ 5 છે, બંનેને મિક્સ કરી તો 5 OH માઇનસ ને આમાંથી 5 H+ બંને મળી અને બનાવશે H2. છતાં અહીંયા 5S+ તો વધશે, તો એનો મતલબ પરિણામી દ્રાવણ એસિડિક. તો મિત્રો આવા કિસ્સામાં શું થશે? નોર્માલિટી ઓફ H+, કેમ કે પરિણામી દ્રાવણ એસિડિક છે. તો સૂત્ર શું થશે? NaVa માઇનસ NbVb ડિવાઇડેડ બાય કદ. કદ તો પ્લસ જ થશે, V1 પ્લસ V2. કદનો તો સરવાળો જ થશે. તો મિત્રો આ ફર્સ્ટ કિસ્સો. ચાલો સેકન્ડ કિસ્સો મિત્રો, ધારો કે સેકન્ડ કિસ્સો NaVa ઇઝ લેસ ધેન NbVb આવું છે. એનો મતલબ કે H+ આયનની સંખ્યા કરતા OH માઇનસ આયનની સંખ્યા વધારે છે. તો પરિણામી દ્રાવણ કેવું હશે? બેઝિક. સિમ્પલ વસ્તુ મિત્રો, ખ્યાલ આવ્યો. H+ આયનની સંખ્યા કરતા OH માઇનસ આયનની સંખ્યા વધારે હોય તો પરિણામી દ્રાવણ બંનેને મિક્સ કર્યા બાદ દ્રાવણ કેવું હશે? બેઝિક. અહીંયા પણ એક્ઝામ્પલ લઈએ. ચાલો માની લો કે આ 8 છે અને આ 16 છે, બંનેને મિક્સ કરું તો 8H+ 8OH માઇનસ મિક્સ થઈ 8 મોલ પાણી બનાવશે, છતાં 8OH માઇનસ તો વધશે જ. તો મતલબ પરિણામી દ્રાવણ બેઝિક થશે. તો આવા કિસ્સામાં નોર્માલિટી કોની હશે? OH માઇનસ, કેમ કે પરિણામી દ્રાવણ બેઝિક છે. તો સૂત્ર શું થશે? જોજો, NbVb માઇનસ NaVa ડિવાઇડેડ બાય V1 પ્લસ V2. તો મિત્રો ખ્યાલ એવો, બંને કિસ્સા એસિડિક ક્યારે તો શું કરવું પડે? બેઝિક હોય તો શું કરવું પડે? નોર્માલિટી કોની થાય? એસિડિક હોય પરિણામી દ્રાવણ તો નોર્માલિટી ઓફ H+, પરિણામી દ્રાવણ બેઝિક હોય તો નોર્માલિટી કોની હોય? OH માઇનસની. અને હવે ત્રીજો કિસ્સો, સર બંને સેમ હોય તો? ધારો કે ત્રીજો કિસ્સો NaVa ઇઝ ઇક્વલ ટુ NbVb છે, મતલબ કે બંનેમાં રહેલા ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા સમાન છે, તો પરિણામી દ્રાવણ તટસ્થ. પરિણામી દ્રાવણ કેવું થશે? તટસ્થ. એનો મતલબ કે H+ અને OH માઇનસ બંને સમાન હોય તો ભેગા થઈ શું બનાવી દેશે? પાણી. મતલબ પરિણામી દ્રાવણ કેવું છે? ન્યુટ્રલ, તટસ્થ. ઓકે, ન્યુટ્રલ અને જેને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તટસ્થ દ્રાવણ. ઓકે મિત્રો, કંઈક આવી આપણે તટસ્થીકરણની પ્રક્રિયા પણ આવી જ કંઈક છે. H+ OH માઇનસ બંને મળી અને શું બનાવે? પાણી.
તો મિત્રો આ થઈ મિશ્રણની નોર્માલિટી જ્યારે બંને જુદા જુદા કેસ હોય એસિડ પ્લસ બેઝ. ઓકે મિત્રો, ખ્યાલ એવો દરેકને? ઓકે, ચાલો આનો પણ ફટાફટ મિત્રો સ્ક્રીનશોટ લ્યો, ત્યારબાદ એક ન્યુમેરિકલ જોઈએ એટલે ક્લિયર થઈ જશે. ચાલો આવી કંઈક રકમ આપેલી હોય કે 0.4 નોર્મલ 200 ml HCl નું દ્રાવણ 200 ml HCl નું દ્રાવણ અને 0.8 નોર્મલ 300 ml NaOH નું દ્રાવણ મિશ્ર કરવામાં આવે છે. મિશ્ર કરવામાં આવે છે અથવા તો એવું કહીએ મિશ્ર કરતા મળતું પરિણામી દ્રાવણ એસિડિક હશે કે બેઝિક? એસિડિક હશે કે બેઝિક? ચાલો આ એક ક્વેશ્ચન. શું કીધું છે કે બંને દ્રાવણને જ્યારે મિક્સ કરીએ ત્યારે પરિણામી દ્રાવણ મળે છે એ એસિડિક હશે કે બેઝિક હશે એવું પૂછેલું હોય. તથા બીજો ક્વેશ્ચન એવું લખીએ પરિણામી દ્રાવણની નોર્માલિટી શોધો. પરિણામી દ્રાવણની નોર્માલિટી શોધો. તો મિત્રો આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા કે પહેલા તો જ્યારે બે જુદા જુદા પદાર્થ આપેલા હોય, આ HCl શું છે? એસિડ. NaOH શું છે? બેઝ. એનો મતલબ એસિડ પ્લસ બેઝનું મિશ્રણ છે. તો આપણે સૌપ્રથમ શું ચેક કરવું પડે? પરિણામી દ્રાવણ એસિડિક હશે કે બેઝિક હશે? અને આપણને એક ક્વેશ્ચન પણ પૂછેલો છે કે પરિણામી દ્રાવણ એસિડિક હશે કે બેઝિક, અને જે પરિણામી દ્રાવણ મળે છે એની નોર્માલિટી. ઓકે, ચાલો હવે આપણે એસિડિક હશે કે બેઝિક એ ચેક કરવું છે. તો કઈ રીતે ચેક કરશું મિત્રો? ચાલો એસિડ માટે આપણે કહીએ NaVa કેટલું થશે? એસિડની નોર્માલિટી કેટલી આપેલી છે? 0.4. કદ કેટલું આપેલું છે? 200 ml. તો આ ટોટલ કેટલું થશે? જો 0.4 ગુણ્યા 200 એટલે આ થશે 80. કોનું છે મિત્રો? એસિડનું. HCl માટે વાત કરીએ છીએ. એસિડ માટે તો કહી શકાય કે એમાં રહેલા H+ ની સંખ્યા કેટલી હશે? 80. બરોબર સર, એ કઈ રીતે કહી શકાય? આ 0.4 નોર્મલ તો HCl નું છે. તો ખાસ મિત્રો સમજો, HCl માં જેટલા Cl- ના ગ્રામ તુલ્યની સંખ્યા હશે એટલી જ કોની હશે? H+ ની. તો ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો, આ H+ 80 છે એવું કહી શકાય. બેઝ માટે વાત કરીએ, શું છે? NaOH બેઝ. તો એના માટે જો NbVb કેટલા થશે? Nb કેટલું આપેલું છે? 0.8 નોર્મલ 0.8. એને ગુણ્યા કદ કેટલું આપેલું છે? 300 ml. તો આનો ગુણાકાર કરો 0.8 ગુણ્યા 300 એટલે કેટલું આવશે? 240. આ કોનું હશે? OH- પણ એમાં એટલા જ હશે. તો જો H+ 80 OH- 240 બંનેને મિક્સ કરો છો તો પરિણામી દ્રાવણ કેવું હશે? બેઝિક. કેમ? કેમ કે OH- ની સંખ્યા વધારે છે. તો મિત્રો આપણે એ પણ ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા કે જો NaVa કરતા NbVb વધારે તો પરિણામી દ્રાવણ બેઝિક. તો ચાલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન મળી ગયું. શું કે પરિણામી દ્રાવણ કેવું હશે? બેઝિક હશે. તો પરિણામી દ્રાવણ બેઝિક હશે તો નોર્માલિટીનું સૂત્ર કેવું વાપરવું એ પણ ખ્યાલ આવી ગયો. ચાલો, પરિણામી દ્રાવણ બેઝિક એનો મતલબ કે નોર્માલિટી કોની હશે? OH-. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? બરોબર. શું થયું એ ખરેખર સમજો મિત્રો. આ H+ 80 છે, OH- 240 છે. બંનેને મિક્સ કરું છું તો 80 H+, 80 OH- બંને મિક્સ થઈ બનાવશે પાણી. H+ OH- ઇટ ગિવ્સ H2O. તો શું વિદ્યુત દ્રાવણમાં OH- ની સંખ્યા કેટલી? 240 - 80 મતલબ કેટલી આવશે? 160. તો પરિણામી દ્રાવણ કેવું થયું? બેઝિક. તો મિત્રો ખ્યાલ એવો આ ફર્સ્ટ. ચાલો, પરિણામી દ્રાવણ બેઝિક મતલબ OH- ની નોર્માલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવી છે તો સૂત્ર શું થશે? NbVb - NaVa /
VA પ્લસ VB, કદનો તો સરવાળો. ચાલો NBVB કેટલું છે 240. જો NBVB કેટલું છે 240 માઇનસ NAVA કેટલું છે 80 ડિવાઇડેડ બાય VA કેટલું છે 200. VA મતલબ એસિડનું કદ કેટલું છે 200 પ્લસ VB બેઝનું કદ કેટલું છે 300. તો જો 240 માઇનસ 80 એટલે કેટલું આવશે 0, 24, 8, 16, 160 ડિવાઇડેડ બાય 300 પ્લસ 200 500. તો 10 કેન્સલ. તો પરિણામી દ્રાવણની નોર્માલિટી કેટલી મળશે 16/50 નોર્મલ. અને આનો આન્સર પણ લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાઈ શકાશે OH માઇનસની નોર્માલિટી બરાબર 16/50 એટલે કેટલું આવશે 0.32 નોર્મલ. તો મિત્રો આ થયો ન્યુમેરિકલ. ખ્યાલ આવ્યો દરેક મિત્રોને કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાશે. શું કર્યું જો ફર્સ્ટ NAVA કેલ્ક્યુલેટ કર્યું, NBVB કેલ્ક્યુલેટ કર્યું એટલે મને ખ્યાલ આવી ગયો પરિણામી દ્રાવણ એસિડિક હશે કે બેઝિક. કઈ રીતે ખ્યાલ આવશે જેની સંખ્યા વધારે એ દ્રાવણ હશે. તો બેઝની સંખ્યા વધારે OH માઇનસની તો પરિણામી દ્રાવણ પણ કેવું હશે બેઝિક. તો નોર્માલિટી પણ કોની કેલ્ક્યુલેટ કરશું નોર્માલિટી ઓફ OH માઇનસ. ઓકે કેટલી મળી નોર્માલિટી જો 0.32 નોર્મલ. તો મિત્રો આ ન્યુમેરિકલ. ચાલો ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લો ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ એક લાસ્ટ ન્યુમેરિકલ. ઓકે તો મિત્રો લાસ્ટ ન્યુમેરિકલ જોઈ લઈએ. ચાલો આવી કોઈક રકમ લઈએ 0.8 નોર્મલ HCl ના 300 ml દ્રાવણને 0.8 નોર્મલ HCl ના 300 ml દ્રાવણને 400 ml NaOH ના દ્રાવણ દ્વારા તટસ્થ કરવામાં આવે છે. મતલબ તટસ્થ કરવામાં આવે છે, ન્યુટ્રલાઇઝ કરવામાં આવે છે. તો NaOH ની નોર્માલિટી શોધો. NaOH ની નોર્માલિટી શોધો. ચાલો શું કીધું છે મિત્રો 0.8 નોર્મલ HCl મતલબ એસિડ ના 300 ml દ્રાવણને 400 ml NaOH મતલબ બેઝ દ્વારા તટસ્થ કરવામાં આવે છે, મતલબ ન્યુટ્રલાઇઝ કરવામાં આવે છે. તો NaOH ની નોર્માલિટી શોધો. મિત્રો અહીંયા સૂત્ર કેવું વાપરીશું આપણે NaVA NBVB આપણે જોઈ ચૂક્યા. એ શું છે એસિડ મતલબ HCl, આ શું છે B મતલબ બેઝ NaOH. તો જો શું થશે નોર્માલિટી ઓફ HCl ઇન્ટુ વોલ્યુમ ઓફ HCl ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોર્માલિટી ઓફ NaOH ઇન્ટુ વોલ્યુમ ઓફ NaOH. ચાલો નોર્માલિટી ઓફ HCl આપેલી છે 0.8 એને ગુણ્યા વોલ્યુમ ઓફ HCl કેટલું આપેલું છે 300 ml. નોર્માલિટી ઓફ NaOH મારે જોઈએ છે, મતલબ NaOH ની નોર્માલિટી શોધવાની છે. કદ કેટલું આપેલું છે NaOH નું 400 ml. તો આને જવા દો છેદમાં. તો શું થશે જો નોર્માલિટી NaOH ની કેટલી થશે 0.8 ગુણ્યા 300 છેદમાં 400. તો આની કેલ્ક્યુલેશન કરો તો શું મળશે તમને જો નોર્માલિટી ઓફ NaOH બરાબર 0.8 ગુણ્યા 300 8 તેરી 24 એટલે કેટલું આવશે 240 છેદમાં 400. તો 10 કેન્સલ 24 ના છેદમાં 40 એટલે કેટલું મળશે નોર્માલિટી ઓફ NaOH 24 ના છેદમાં 40 એટલે 0.6 નોર્મલ. તો મિત્રો આ થઈ ગયો ન્યુમેરિકલ. ઓકે શું કર્યું તટસ્થીકરણ કરેલું છે, ન્યુટ્રલાઇઝ કરેલું છે. તો સૂત્ર વાપર્યું. બેઝની નોર્માલિટી NaOH શું છે બેઝ. NaOH શું છે મિત્રો બેઝ. આ HCl શું છે એસિડ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. NaOH સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ OH છે મતલબ એ શું છે બેઝ. તો તમને બેઝની નોર્માલિટી પૂછે છે તો શું કર્યું મેં NaOH અને આ આન્સર મળશે. ઓકે ચાલો મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચર જે આપણે અપલોડ કરેલો ત્યારે મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં 4 દાખલા હોમવર્કમાં આપેલા.
બરોબર, એ લેક્ચર કયો હતો? ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ અને શું હતું? ગ્રામ ઇક્વિવેલેન્ટ વેટ. મિત્રો લાસ્ટ લેક્ચર આપણે અપલોડ કરી ચૂક્યા, તુલ્ય ભાર કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય એમાં મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં 4 ન્યુમેરિકલ આપેલા હતા. બરોબર, બાકીના તો ઇઝી હતા. એક ન્યુમેરિકલમાં ઘણા સ્ટુડન્ટને ડાઉટ હતો. બરોબર, તો એ પણ હું સોલ્વ કરાવી દઉં. ચાલો, ત્યાં રકમ શું આપેલી હતી કે સલ્ફરમાંથી H2Cl2 અને HCl2 સંયોજનો બને છે. તો HCl2 માં સલ્ફરનો તુલ્ય ભાર કેટલો થશે? તુલ્ય ભાર બરાબર ખાલી જગ્યા થશે. મિત્રો આ લાસ્ટ લેક્ચરનું હોમવર્ક હતું. બરાબર, અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓને આ ક્વેશ્ચનમાં ડાઉટ હતો, સર આમાં શું કરવું, અમને કોઈ ખ્યાલ આવતો નથી. ઓકે, ચાલો, શું આપેલું હતું? સલ્ફરમાંથી H2Cl2 અને HCl2 સંયોજન બને છે. તો HCl2 માં સલ્ફરનો તુલ્ય ભાર કેટલો થશે? હવે તમને આમાં પૂછ્યું છે તો આ એક જ જોવાનું છે. તો જો HCl2 માં સલ્ફરની સંયોજકતા કેટલી છે? સંયોજકતા સલ્ફરનું જ પૂછ્યું છે ને. જો HCl2 આખાનું પૂછ્યું હોત તો હું શું કરત? અણુભાર છેદમાં એની સંયોજકતા. મને પૂછ્યું છે માત્ર સલ્ફરનું, તો શું કરીશું? HCl2 માં સલ્ફરની સંયોજકતા. જો એક ક્લોરીનનો -1. કઈ રીતે? ક્લોરીનનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક અહીંયા લખો. ક્લોરીનનો પરમાણ્વીય ક્રમાંક 17, ઇલેક્ટ્રોન રચના 2, 8, 7, અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા 1 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે. 1 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે, 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, મતલબ -1. તો 1 નો -1 એવા કેટલા છે? 2. તો આનો -2 થશે. તો સલ્ફરનો કેટલો થાય? +2. તો અહીંયા સંયોજકતા કેટલી છે? 2. હવે સલ્ફરનો તુલ્ય ભાર જોઈએ છે. તો શું કરીશું? સલ્ફરનું પરમાણ્વીય દળ છેદમાં સંયોજકતા. તો સલ્ફરનું પરમાણ્વીય દળ કેટલું થાય? 32. સંયોજકતા કેટલી છે? 2. તો તમારો આન્સર કેટલો આવશે? 16 ગ્રામ પર મોલ. તો મિત્રો આ થઈ ગયો લાસ્ટ જે હોમવર્ક હતું એનો સોલ્યુશન. ઓકે, ચાલો મિત્રો આનો પણ ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ઓકે મિત્રો, તો આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આજનું હોમવર્ક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલું છે, જેના આન્સર તમારે સોલ્વ કરી અને કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખવાના છે. મિત્રો અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 1 સમ બેઝિક કોન્સેપ્ટ ઓફ કેમેસ્ટ્રી એટલે કે રસાયણ વિજ્ઞાનની પાયાની સંકલ્પના પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે મિત્રો એક લેક્ચર બનાવીશું. ચેપ્ટર તો આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ચૂક્યું છે, પણ હવે એક લેક્ચર એવો બનાવીશું કે જેમાં આખા ચેપ્ટરમાં આવતા દરેક સૂત્રને એમાં આવરી લઈશું એ લેક્ચરમાં, જેથી એક્ઝામ દરમિયાન તમારે જ્યારે આ ચેપ્ટરનું રિવિઝન કરવું હોય ત્યારે એ એક લેક્ચર જુઓ તો કમ્પ્લીટ થઈ જાય. ઓકે, તો ખાસ મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, મેક્સિમમ વિદ્યાર્થી સુધી આપણી ચેનલને શેર કરો, ખાસ કરીને એવા વિદ્યાર્થી સુધી કે જે કોચિંગ અફોર્ડ નથી કરી શકતા, હાઈ ફી નથી પે કરી શકતા, અથવા તો હાલની પરિસ્થિતિને કારણે જેનું શિક્ષણ કાર્ય બંધ છે. બીજી વસ્તુ મિત્રો, ખાસ આખા ચેપ્ટરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ થિયરીમાં ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખો, અથવા તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મેલ આઈડી આપેલું છે એના પર પણ મેલ કરીને પૂછી શકો છો. તમારું સોલ્યુશન 100% શોર્ટ ટાઈમમાં જ મળશે. ઓકે, બસ તો મિત્રો આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી. ખાસ લેક્ચર ગમ્યો હોય તો લેક્ચરને લાઇક કરો, મેક્સિમમ વિદ્યાર્થી સુધી આપણી ચેનલને શેર કરો અને અમારી સાથે જોડાઈ રહેવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ટિલ ધેન થેન્ક યુ, બાય બાય.